नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर छात्र छात्री को मागणा बस सेवा आरंभ एने कि गणशिक्षा मंत्री बड़ घोषणा। स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडा आज बड़ सूचना देइछंती एणिकी सरकारी बस जोगे छात्र छात्री मागणार जिबे परिचय पत्र देखाई मागणार स्कूल जाइपरिबे। मुख्यमंत्री बस सेवा माध्यम प्रथम रु +2 पर्यंत छात्र छात्री माने मागणा जिबा आसिबा करिवे। आगरु एससी एसटी पिलांक पई मागणा बही मिलुथला सरकार एबे सब पिलांको मागणा मध्ये बही देबे। प्रथम रु दशम सब पिलांको मागणा पाठ्य पुस्तक दिया जिवो। जातीय शिक्षा नीति अनुଯାयी प्राथमिक शिक्षा रे व्यापक परिवर्तन हेबो। एनसीईआरटी ढांचा रे एससीईआरटी विकसित करने को पदक्षेप नियाजिबो। गुणात्मक शिक्षा प्रदान उपरे अधिक फोकस दिया जिवो। बसिथिबा बैठक रे एनी आज निष्पत्ति मध्ये निया जायछि। परवर्ती खबर होछि राजधानी रे मिलिबो सस्ता रे घर भड़ा घर भी जोगाई देबे सरकार। राजधानी रे निम्न मध्यमित परिवार पई घर तोलिबार स्वप्न पूरण करिवे सरकार। सरकार स्वल्प मूल्य रे जोगाई देबे घर खाली घर नुहे कम दाम रे मध्य भड़ा घर मध्य जोगाई देबे। ए नै गृह नगर उन्नयन विभाग मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइचंती। ए नै भुवनेश्वर उन्नयन कर्तृपक्ष ओडिशा राज्य गृह निर्माण निगम राजधानी रो अधिकांश संख्यार घर निर्माण जोगाई दिया जिवो। पीपीपी मोडे घर तैयारी पे सरकार स्थिर करिसंती। घर तैयारी पे टेंडर आह्वान मध्य करा जिवो। ता सहित मध्य कुआ जाउछि कोऑपरेटिव बैंक द्वारा गुड़िकर रक्षणाबेक्षण सहित सुलभ मूल्य ऋण मध्य जोगाई दिया जिवो। प्राथमिक भावे एभली गृह निर्माण पई भुवनेश्वर दुईटी जगह सरकार मध्य एपर्यंत चिन्हट करिसंती। परवर्ती खबर राति सारा छात्री अटक आपण माने शुणिले आश्चर्य चांचल्य खबर। द्वितीय श्रेणी छात्री को स्कूल ले ताला पकाई चाली गले सार राति सारा स्कूल ले अटक रहिले छात्री जनक। द्वितीय श्रेणी मात्र कम बयसर पिलाटीए सेपटे भयरे मध्य थरु थाए कबाट को बारंबार बाड़ौ थाए छात्री एभली मध्य कहिछि। केन्दुझर जिला बांशपाल ब्लॉक अंजर सरकारी विद्यालय एभली घटना घटछि। छात्री जनक झरका भांगी बाहर को जिया पई चेष्टा करुथाए आहत मध्य होइछि। तेबे कुआ जाउछि जे स्कूल छुट्टी हेबा परे जणे द्वितीय श्रेणी छात्री स्कूल भितरे रहि जाइथिला। शिक्षक माने भल भाबरे जांच न करी स्कूल ले ताला पकाई चली जाइथिले। सेपटे छात्री को न पाई परिवार लोके राति सारा खोजा खोजी करी निराश होइथिले। एपटे छात्री जनक झरका भांगी बाहर को जिया पई चेष्टा करी आहत मध्य होइथिले। झरका रे राति सारा लह लुहाण अवस्था रे पड़ी रहिथिले। तबे हठात सकाळु असुस्थ अवस्था रे छात्री को उद्धार करा जाय डाक्तरखाना रे भर्ती कराइछि। एही घटना को नै विद्यालय परिसर रे उत्तेजना देखिबा को मिलिछि। गां लोक आसी मध्य विद्यालय रे धमक चमक देइचंती। परवर्ती खबर रही श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन व्यवस्था आरंभ हेबो। एहा पर भिड़ नियंत्रण पे सरकार व्यवस्था करुचंती। फलरे बड़ देउळ बाहर काठपटर श्रद्धालुଙ୍କ पाद टिपर टेकी होई महाप्रभु को दर्शन करबा लागि भिड़ दुर्दशा भोगबा के पड़िबो नाही। बैरिकेड जाई एबे या ऊपर ठिया होई जाउथिले जो माने आउ छिड़ा हेबे नाही। एथर श्रद्धालु माने भलरे भलरे दर्शन करि परिबे। तबे आगर थिबा श्रद्धालु पछरे थिबा श्रद्धालु समस्त महाप्रभु को आखि पुराई देखिबे। परवर्ती खबर होछि गणेश पूजा रे डीजे बैन राति 10टा परे मेलोडी मना। मात्र आउ किछि दिन रहिला गणेश पूजा एने कि उत्सव मुखर ट्विन सिटी। चलित वर्ष गणेश पूजा रे बाजिबनी डीजे केवल पारंपरिक वाद्य बाजिया पई अनुमति देइचंती कमिशनरेट पुलिस। आसद बाजी भी निषेध बाण फुटाइया पई मध्य मना। निशा मुक्त पूजा संपादन को पुलिस रो गुरुत्व भिड़ और दଳ चकड़ा एड़ा पई व्यापक पदक्षेप मध्य नियाजिबो। गणेश पूजा लगी भुवनेश्वर 450 टी मेढ़ हेबो बोली जणा पड़िछि। 3 दिन भोर भसाणी हेबो। परवर्ती खबर रही जे चाषीଙ୍କ ପାଇଁ गुड न्यूज। एही कृषक खाता को आसीबो 18,000 टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे अर्थात पीएम किसान रे लक्ष लक्ष चाषी को बड़ खबर। जदि आपण चाषी मध्यरु जो माने 11तम किस्ती परे योजना लाभ पाइनाती
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ତେବେ 12ତମରୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 18,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଏ ନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି ସେମାନେ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ରେକର୍ଡ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 18,000 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଜମି ରେକର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସରକାର ପଠାଇବେ ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋକିଲା ବେନ୍ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଓ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ମା କୋକିଲା ବେନ୍ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ତେବେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୟସ ଯୋଗୁଁ ଗମ୍ଭୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୋକିଲାବେନ୍ ଅମ୍ବାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ରିଲାଏନ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇ ଅବସ୍ଥିତ ରିଲାଏନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏବେ ସବୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିବ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାଗଣା ଶସ୍ୟ ଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି, ଆୟକର ମଧ୍ୟ ଦାତା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି କିଛି କିଛି ରାସନ କାର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟାଯିବ। ତେବେ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ବା ରାସନ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଚାଲୁ ରହିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀରେ ଆଜିଠୁ ରଥ ଭଙ୍ଗା କାମ ଆରମ୍ଭ। ଭୋଇ ସରଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରଥ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେବଦଳନ ରଥର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ତାପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭଙ୍ଗାଯିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ 3 ରଥର ଚକ ଏବଂ ପ୍ରଭା ଦ୍ୱାର ବେଢା ଏବଂ ତା ସହିତ କୋଣ ଗୁଜ ମଧ୍ୟ ନିଲାମ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନିଲାମ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଡିଏସନ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସହିତ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ବିଭିନ୍ନ କେସର ଲିଟିଗେସନ କମାଇବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମେଡିଏସନ ଆକ୍ଟର ସୁଗମତା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜଧାନୀରେ ହେବ କୁକୁର ଗଣନା। ଏନେଇ ପୋଷା କୁକୁର ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି କୁକୁରଙ୍କ କାନରେ ଟ୍ୟାଗ ଲଗାଯିବ। ଏହା ସବୁ ତଥ୍ୟ ବିଏମସି ପାଖରେ ରହିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କାମ କରାଯିବ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଧମାଇଛି। କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମେୟର କଥା କହିବା ଅନୁସାରେ 20ରୁ 30ଟି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତିଦିନ 20ରୁ 30ଟି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କୁକୁର କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସହର ସୁନ୍ଦର ରହିବ, କୁକୁର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିପଦରେ ଆମେରିକା। ୱାଶିଂଟନ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟର ଫର ପ୍ରାଜେଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ବା CSIS ର ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଚାଇନା ସୀମା ନିକଟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଅଛି। ଏହି ଘାଟି 27 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନ୍ୟୁୟର୍କ ବା JFK ବିମାନ ବନ୍ଦରଠାରୁ ଅଧିକ। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 9ଟି ପରମାଣୁ ସକ୍ଷମ ଅନ୍ତର୍ ମହାଦେଶୀୟ ବା ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଲଞ୍ଚର ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇପାରେ। ଏହି ଘାଟିର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ବିପଦଜନକ କରିଥାଏ, କାରଣ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଇନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ନଥ ରାଉତରାୟ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ନଥ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେଡିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଲଗା ରହିବାର ଥିଲେ ବିବାହ କରନି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କରିପାରିବେନି। ପାର୍ଟନରକୁ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବିଭି ନାଗରତ୍ନେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପିଲା ଥାଇ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି ଏ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ବିବାହର ଅର୍ଥ ଦୁଇ ଆତ୍ମା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି ରହିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ, ଏଭଳି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କିଛି ବିବାହକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଯିବ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳର ନାମ। 700 କୋଟିର ଡିଲ୍ ପରେ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ବିଦେଶରେ ବହୁ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛି। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ଆଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଦ 100 ଲିଗ୍ର ଓଭାଲ ଇନଭିନ୍ସିବଲ ଦଳର 49% ସଂଶୋଧନ କିଣିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ଓଭାଲ ଏମ୍ଆଇ ଲଣ୍ଡନ ଭାବରେ ଜଣାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 28 କୋଟି ୟୁଜରକୁ ବଡ ଝଟକା। ୱାଲେଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ୟୁଜର। ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ ସର୍କଲ ଇଲେଭେନ ଏବେ ପାଖାପାଖି ହତାଶ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ୱାଲେଟରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ୟୁଜର। ସଂସଦରେ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଗେମିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହଲଚଲ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ 400ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ। ବିପଦରେ 2 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ରୋଜଗାର ସ୍ରୋତ। ଖାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଏହାପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଇନ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ବିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 5.5 କୋଟି ବିଦେଶୀଙ୍କ ଭିଜା ସମୀକ୍ଷା କରିବ ଆମେରିକା। ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ 52 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ। ପ୍ରବାସୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀଙ୍କ ଭିଜା ବାତିଲ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ 52 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆମେରିକାର 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଅଣପ୍ରବାସୀ ଭିସାଧାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ 2024 ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଣପ୍ରବାସୀ ଭିସା କରି ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧିକ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ବିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭିସା ଅବଧି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାମରେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଏକ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିବା ଫଟୋକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏକ ଫୋନ ନମ୍ବରରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମେସେଜ ପଠାଯାଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନମ୍ବରଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦେହ କରି ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସୁଛି ବଡ ଲଘୁଚାପ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ 25ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ। 8 ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ବଦଳିଛନ୍ତି। 18ଟି ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ସହିତ 8ଟି ଏସପିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାପିତ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ନାଗରିକ ଜିଲ୍ଲାର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହେବ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବଜେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅର୍ଥ 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଦାବି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାବଧାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସଂଘର ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂଘର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ 120 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ବଜେଟରେ ପ୍ରାବଧାନ କରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ନୂତନ ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଗଛରେ ଚଢି ପାଚେରୀ ପଶି ଡେଇଁବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଭିତରକୁ ଜଣେ ଧ୍ରୁବତ ପଶିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ସଂସଦ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା ଯୁବକ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂର ଗରୁଡ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:30 ବେଳେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।